सो 26 जनवरी की परेड एक जीतू तौर पर परेड के तौर पर भी कढ़ी जा सकती है और कहा जा सकता है, पर लग रहा है कि अज की मीटिंग के कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर हुई। बेटा साइड में हो जा, साइड में हो जा। चालू करें। आप लोग ठंड में इतना तकलीफ कर रहे हो, इसलिए मैं आपको मुस्कुराने के लिए कोशिश कर रहा था। आज किसान संगठनों के साथ भारत सरकार की 10वें दौर की चर्चा पूर्ण हुई। इस चर्चा में भारत सरकार के मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल जी, माननीय श्री सोम प्रकाश जी, अफसर और किसान यूनियन के नेतागण उपस्थित थे। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है और आंदोलन की दृष्टि से भी उसका महत्व था, क्योंकि आज परम पूज्य गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व है और हमारी कोशिश थी कि गुरु गोविंद सिंह जी का स्मरण करके बैठक प्रारंभ हो और आज ही बैठक में कोई न कोई निर्णय हो जाए। किसान यूनियन परंपरागत रूप से अपनी रिपील की मांग पर थी और सरकार खुले मन से, बड़े हृदय से कानून के प्रावधान के अनुसार विचार करने और संशोधन करने के लिए तैयार थी। चर्चा सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। सब तरफ से विचार आए और चर्चा नरम और गरम होती रही। कई दौर चर्चा के हुए। जैसा मैंने पूर्व में बताया कि आज का दिन गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है। इस पावन प्रकाश पर्व पर कोई हल निकल आए, यह सरकार की बहुत तीव्र इच्छा थी और इसलिए हम लोगों ने सरकार की ओर से यूनियन को यह प्रस्ताव दिया कि आपके मन में जो शंकाएं हैं वो समाधिस्थ हो सके और सरकार खुले मन से इन विषयों पर विचार करने के लिए तैयार है। यह विश्वास आपके मन में जाग पाए। अभी आप सबके ध्यान में है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अल्प समय के लिए कृषि सुधार कानूनों को स्थगित किया है। क्रियान्वयन कुछ दिनों तक नहीं हो सकेगा, लेकिन पूर्व में भी और आज भी हमने विस्तार पूर्वक उन्हें कहा कि कानूनों पर विचार करना है और आंदोलन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है, तो निश्चित रूप से समय तो चाहिए और समय चाहिए तो वो समय 6 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 1.5 साल का भी हो सकता है और सरकार 1-1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। इस दौरान किसान और सरकार के प्रतिनिधि मिलकर समस्याओं का हल खोजें और जो समाधान हो उस समाधान को आगे
बढ़ाया जाए। मुझे प्रसन्नता भी है और गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिन का यह प्रभाव भी है कि किसान यूनियन ने इसको बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव हम कल अपने यहाँ विचार विमर्श करेंगे और परसों दोपहर में 12 बजे हम लोग दोबारा बैठक में आएंगे और आपको निर्णय से अवगत कराएंगे। मुझे लगता है कि बातचीत सार्थकता की ओर बढ़ रही है और संभावना व्यक्त की जा सकती है कि 22 तारीख को समाधान की ओर हम लोग बढ़ सकेंगे। तो कमेटी बनाने की भी तो बात है, कमेटी आप लोग कानून को रोक के कमेटी भी तो बनाने की बात है। मैंने आपको कहा ना कि कानून के क्रियान्वयन को स्थगित कर किसान और सरकार के प्रतिनिधि मिलकर विचार विमर्श करके समाधान की ओर बढ़ें। इस कमेटी में सदस्य कितने होंगे, इस पर भी कुछ तय होगा या किसान नेता आपस में तय करके बताएंगे कितने हैं? दरअसल आज तो बातचीत हुई है, जब सिद्धांत इस विषय पर सहमति हो जाएगी तो फिर जो अन्य बिंदु है उन पर विचार विमर्श करेंगे हम लोग। कुछ किसान बात कह रहे थे कि केवल ये एमएसपी के लिए कमेटी, ऐसा नहीं है, तीनों मैंने शब्द यूज किया आंदोलन से जुड़े पहलुओं पर। ट्रैक्टर यात्रा पे भी कोई बातचीत हुई क्या? ट्रैक्टर यात्रा जो निकालेंगे किसान, उसको रोकने के लिए आपने कोई? स्वाभाविक रूप से जब हमने 1-1.5 वर्ष तक कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने की बात कही और कानून के क्रियान्वयन को स्थगित अवधि के दौरान किसान और सरकार के प्रतिनिधि मिलकर समाधान खोजेंगे, तो यह इसीलिए कहा कि किसान ठंड में बैठे हुए हैं, तकलीफ पा रहे हैं, तो आंदोलन स्थगित हो, किसान अपने घर पर जाएं, किसानों के प्रतिनिधि और सरकार चर्चा करके समाधान निकाले। कमेटी के समानांतर काम करेगी या अलग होगी? ये कमेटी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ऑलरेडी से बात कर रही है, तो वो भी चलती रहेगी, साथ साथ ये किसान और सरकार की कमेटी भी काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता है और रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो कमेटी अपना काम कर रही है। किसान के प्रति, किसान आंदोलन से उत्पन्न परिस्थितियों के प्रति सरकार की भी सीधी जवाबदारी है और इसलिए हम अपनी जवाबदारी को निर्वहन करते हुए इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। सर, आज के इस डिसीजन से ये किसकी जीत हुई? आज जो हम लोग डिस्कशन हुआ, ये सरकार की जीत है, किसानों की जीत है या? आंदोलन जिस दिन समाप्त हो जाएगा और किसान अपने अपने घर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे, उस दिन भारत के लोकतंत्र की जीत होगी, व्यक्तियों की जीत का महत्व नहीं। आपको लग रहा है कि बात कुछ आगे बढ़ी? आने वाले दिनों में लग रहा है कि अब हल निकल सकता है, जैसे उन्होंने आखिरी मीटिंग आखिरी हो सकती है, कुछ ऐसा लग रहा है आपको? जतिन भाई अकेले में भी कुछ बात कर सकते हैं। फाइनल होगा तो अगला मीटिंग जो होगा फाइनल होगा और सॉल्यूशन निकलेगा। मुझे तो आशा है कि 22 तारीख की मीटिंग में समाधान निकलना चाहिए। सर, एक आक्रामक रूप भी देखने को मिला सरकार की तरफ से, कहीं ना कहीं आपने मना कर दिया कि रिपीलिंग ऑफ द लॉज जो है वो तो बिल्कुल नहीं होगा, आगे जो भी बात हो क्लॉज बाय क्लॉज होगी, तो कहीं ना कहीं एक कड़ा रुख लेते हुए सरकार भी कि हम जो भी है यहीं से आगे बढ़ना है और एक मिडिल ग्राउंड की ओर दोनों को पहुंचना पड़ेगा। देखिए, दरअसल बैठक के अंदर कई प्रकार की चर्चाएं चलती हैं, लेकिन बैठक की जो दिशा होती है और जो उसका जेस्ट होता है वही आप जैसे बुद्धिजीवियों के लिए उपयोगी होता है। थैंक यू। ਅੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ 1.5 ਸਾਲ 1 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਔਰ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਜੋ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਰਮੀਮਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ ਔਰ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਗੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਆਫਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ 12 ਵਜੇ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣਾ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਚਾਹੇ 1 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਸਥਗਿਤ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੋ 1.5 ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੂਗੀ ਔਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਫਿਰ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਬੈਠਕ ਕਰੂਗੀ ਔਰ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਔਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਰੱਦ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਫਿਰ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਸ ਫਿਰ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੂਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿੱਟਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਰਾਏ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, 26 ਜਨਵਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਰੱਦ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੰਨ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਗੂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਰੇਡ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜੇਤੂ ਪਰੇਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਫਰ ਬਾਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 1.5 ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪਰਟ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਲਚਕੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ